हरिओम नमस्ते। सार्थक विद्या मंदिर ऑनलाइन एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत है। अपने विषय विज्ञान अंदर धोरण 10 अंदर अपने प्रकरण नंबर 7 अभ्यास करता था, बराबर। तो हवे आपणे आगळ एमां अभ्यास करवानो के प्राणी शरीर में अंतःस्त्रावोनी क्रिया, प्राणी शरीर में अंतःस्त्रावोनी क्रिया। आना आगळनो जे टॉपिक है वनस्पतिना अंतःस्त्राव ई छे ई आपणे 30% सिलेबस प्रमाणे ई रद्द करेल छे, एटले डायरेक्ट आपणे प्राणीओना अंतःस्त्राव ज आपणे जोवाना छे। तो प्राणी शरीर में जे अंतःस्त्रावोनी क्रिया पद्धति आपणे समजाववानी छे के अंतःस्त्राव जे उत्पन्न थाय आपणा शरीरनी अंदर ई केवी केवी क्रियाओ करे। अंतःस्त्राव एटले शुं पेला ई तमने आपणे जरा जाणी लई के आपणा शरीरनी अंदर घणा बधा प्रकारना एवा रसायणो उद्भवे जे घणी बधी क्रियाओनुं नियमन करे के शरीर ने लड़वा माटे क्यांक तैयार करे, क्यांक जटिल क्रियाओनुं नियंत्रण करे छे, क्यांक तो घणी वखत एवुं बने छे के आपणा पाचનમાં मदद करे, बराबर। आपणा जे पाचनने सरळ बनावे छे, आपणी जैविक क्रियाओमां मदद करता तमाम प्रकारनी क्रियाओ छे ई आपणने फायदो पहोंचाडनार आ अंतःस्त्राव। उदाहरण तरीके आपणे एमाइलेजनुं लई लઈએ कि आपणा मोढामांथी आपणे ज्यारे खोराक खाय छे त्यारे आपणा मोंमांथी जे लाळ उत्पन्न थाय तो एमां एमाइलेज नामनो उत्सेचक होय अंदर। तो ई बधुं छे ई आपणा माटे बहु उपयोगी छे। तो ए केवी रीते कार्य करेલું છે? तो के प्राणी शरीरमां अंतःस्त्रावो अनेक क्रियाओ करे। रसायणोथी बनेला अंतःस्त्रावो प्रतिकूल परिस्थिति सर्जाय त्यारे शुं शुं करे के शरीरने लड़वा के भागी जवा माटे तैयार करे, शरीरने कोई पण संजोगो सामे लड़वा माटे तैयार करे। खूब ज जटिल क्रियाओनुं नियंत्रण अने नियमन करे। खूब ज जटिल क्रियाओनुं नियंत्रण એટલે બહુ અઘરી ક્રિયાઓ છે બધી, એ બધી ક્રિયાઓનું નિયંત્રણ અને નિયમન કરે। પાચન છે, શ્વસન છે, ઘણા બધા આવી ક્રિયાઓ છે એનું નિયમન કરે। વિવિધ ક્રિયાઓના અંતે સર્જાતી પરિસ્થિતિ શરીરમાં લાભદાયક હોય છે। વિવિધ ક્રિયાઓના અંતે જે પરિસ્થિતિ સર્જાય આપણા માટે શું હોય, હંમેશા માટે લાભદાયક જ રહેતી હોય છે। તે અંતઃસ્ત્રાવો છે એ આપણા શરીરની અંદર જે આપણને લાભ થાય એવા ઘણા બધા કાર્યો કરતા હોય છે। ખિસકોલી પ્રતિકૂળ સંજોગોનો સામનો કેવી રીતે કરે છે તો સમજાવવાનું કે જ્યારે પ્રતિકૂળ સંજોગો સર્જાય ત્યારે ખિસકોલી પોતાના શરીરને લડવા કે ભાગી જવા માટે તૈયાર કરે। આપણે બધાને ખબર છે કે સંજોગો અનુસાર ખિસકોલી પોતાનું વર્તન બદલતી હોય। પ્રતિકૂળ સંજોગોનો સામનો કરવા અને જટિલ ક્રિયાઓને નિયંત્રિત કરવા ખૂબ જ ઉર્જાની જરૂરિયાત ઊભી થાય। જો આ તમામ ક્રિયાઓનો સામનો કરવો હોય તો એના માટે પહેલાં તો ઉર્જાની જરૂરિયાત હોય, પૂરતા પ્રમાણમાં ઉર્જા મળતી હોવી જોઈએ શરીરને। તો આપણા શરીરની અંદર એવા ઉત્સેચકો કે અંતઃસ્ત્રાવો ઉત્પન્ન થાય, પરિણામે अनेक प्रकारनी विविध पेशीओ भेगी मळी आ कार्य करे छे जे शरीर माटे लाभदायक होय छे। आ माटे अधिवृक्कीय ग्रंथि एटले के एड्रिनल ग्रंथिमांथी स्रवित एड्रिनालिन अंतःस्राव आ कार्यमां मदद करे छे के जेथी जेनी मददथी प्रतिकूल संजोगोनो सामनो थाय। जो आपणुं शरीर होय के खिसकोलीनुं शरीर, एनी अंदर ग्रंथि आवेली होय, एड्रिनल ग्रंथि, बराबर। ए ग्रंथि छे ए आखो भाग ज छे आपणा शरीरनो, एमांथी एड्रिनालिन नामनो अंतःस्राव उत्पन्न थाय। ई छे एने प्रेरणा आपे, प्रतिकूल संजोगोनो सामनो करवा माटे एने मदद करे। तो आवी बधी पेशीओ जे एड्रिनालिन ग्रंथिओ छे बधी अलग अलग जग्याए ई छे बधाने फायदो करती होय छे। तो हवे आपणे प्रश्न थाय के एड्रिनल ग्रंथिमांथी कया स्राव स्रवे એટલે उत्पन्न थाय अने तेनी उपयोगिता शुं छे? तो मनुष्य सहित प्राणीओमां आवेली अधिवृक्कीय ग्रंथि એટલે કે एड्रिनल ग्रंथिमांथी एड्रिनालिन अंतःस्राव स्रवे। जो एड्रिनल ग्रंथिमांथी केवो अंतःस्राव उत्पन्न थाय तो के एड्रिनालिन। एड्रिनालिन अंतःस्राव सीधो रुधिरमा स्रवित थई विविध भागो सुधी पहोंचे। हवे जो अंतःस्राव उत्पन्न थाय એટલે लाळ जेवो जोईए प्रवाही, ई आपणा शरीरमां उत्पन्न थाय एड्रिनालिन अने तरत ज छे रुधिरमा भળી જાય। रुधिरमा भળી જાય એટલે आखा शरीरनी अंदर ई पहोंची जाय छे। आ अंतःस्राव विविध अंगो अने विशिष्ट पेशी पर कार्य करे, जेम के हृदयना धबकारा વધે છે, પુરોદર પટલ અને પાંસળીઓના સ્નાયુઓનું સંકોચન થવાથી શ્વસન દર પણ વધે છે। પાચન તંત્ર અને ત્વચામાં રુધિરની પ્રાપ્યતા ઓછી થાય છે, કારણ કે આ અંગોની નાની ધમનીઓની આસપાસના સ્નાયુઓ સંકોચાઈ જાય અને રુધિરની દિશા આપણા કંકાલ સ્નાયુઓની તરફ કરી દે। પછી હૃદયના ધબકારા વધવાથી આપણા સ્નાયુઓને વધારે ઓક્સિજનનો પુરવઠો મળી રહે। ઉપરોક્ત તમામ પ્રતિચારો મળીને પ્રાણી શરીરને પરિસ્થિતિથી લડવા માટે તૈયાર કરે। જો આપણે જ્યારે વધારે દોડ્યા હોય ત્યારે હૃદયના ધબકારા વધી જાય, પુરોદર પટલ છે અને પાંસળીઓનું સ્નાયુઓનું છે એ સંકોચન, આપણે બધાને ખબર છે પેટની અંદર કેવી ક્રિયાઓ થાય। જ્યારે આપણે બહુ થાકેલા હોય ત્યારે
શ્વસન દર પણ વધી જતું તો વધારે શ્વસનની જરૂર પડે છે, તો એવું આપણને મદદ કોણ કરે એવા વધારે શ્વસનની ક્રિયામાં? તો એડ્રીનાલિન નામનો જે અંતઃસ્ત્રાવ છે એ આપણને મદદ કરતો હોય છે. જ્યારે એડ્રીનાલિન રુધિરમાં સ્રવિત થાય ત્યારે આપણા શરીરમાં કયો પ્રતિકાર દર્શાવે? જ્યારે એડ્રીનાલિન છે એ રુધિરની અંદર સ્રવિત થઈ જાય, રુધિરમાં ભળી જાય ત્યારે આપણા શરીરમાં કેવા કેવા પ્રતિકાર આવે? પ્રતિકાર એટલે સામેની ક્રિયાઓ કેવી હોય? તો મનુષ્ય સહિત પ્રાણીઓમાં આવેલી આપણે જે અગાઉ જોયું એ જ બધાય છે કે એડ્રીનાલિન ગ્રંથિ છે જ્યારે રુધિરમાં ભળી જાય ત્યારે એડ્રીનાલિન નામનો અંતઃસ્ત્રાવ રુધિરમાં ભળે પછી છે હૃદયના ધબકારા વધે તો એના માટે મદદ કરે. પછી ઉરોદર પટલ કે પાંસળીઓમાં જ્યારે આપણે શ્વસનનો દર વધી જતો હોય તો એ શ્વસનના દરમાં વધારામાં મદદ થાય. પાચન તંત્રમાં બરાબર આપણું સરળતાથી પાચન તંત્ર રુધિરનું વહન સરળતાથી થાય અને ઓક્સિજનનો પુરવઠો પૂરતો મળી રહે અને આપણા શરીરને લડવા માટે તૈયાર કરે ગમે એવી પરિસ્થિતિની અંદર. તો આવા બધા ફેરફારો થતા હોય. જો માનવમાં અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓનું નામ નિર્દેશન દોરી અને આકૃતિ દોરવાનું હોય તો આ ખાસ આપણા માટે કે આપણું જે મગજ છે એની અંદર હાઇપોથેલેમસ, પિટ્યુટરી ગ્રંથિ અને પિનિયલ ગ્રંથિ આવેલી હોય. પછી ગળાના ભાગ અહીંયા છે, ગળાના ભાગમાં થાઇરોઇડ ગ્રંથિ હોય. આ બધી ગ્રંથિઓ આવેલી છે. પેરાથાઇરોઇડ ગ્રંથિ પણ ગળામાં આવેલી હોય. થાઇમસ છે એ આ ગળાના નીચેના ભાગમાં આવેલું હોય અહીંયા. પછી એડ્રીનલ ગ્રંથિ છે એ અહીંયા આવેલા હોય, સ્વાદુપિંડની એડ્રીનલ ગ્રંથિ ભાઈ. તો આ છે એ આપણે ખાસ પાકી કરવાની છે બરાબર. નર અને માદામાં બંનેમાં અલગ અલગ હોય એટલે શુક્રપિંડ અને અંડપિંડ છે એ બેમાં અલગ હોય, બાકી બધું બધામાં સેમ હોતું હોય છે. તો આપણે જે વાત કરીએ ઘણા બધા અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ કરવામાં હાઇપોથેલેમસ અગત્યનો ભાગ ભજવે. જો જે હાઇપોથેલેમસ છે અહીંયા દેખાય છે આપણે બધાને કે આ જે હાઇપોથેલેમસ રહ્યું એ હાઇપોથેલેમસ મોસ્ટ ઓફ બધા અંતઃસ્ત્રાવોના સ્ત્રાવ કરવામાં મદદ કરતું હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે વૃદ્ધિ અંતઃસ્ત્રાવનું પ્રમાણ નીચું હોય ત્યારે હાઇપોથેલેમસ વૃદ્ધિ અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ પ્રેરતા ઘટકને મુક્ત કરે જે પિટ્યુટરી ગ્રંથિને ઉત્તેજિત કરીને વૃદ્ધિ અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન કરે. જો શું આખી ઘટના બને કે જ્યારે વૃદ્ધિ અંતઃસ્ત્રાવ માનો કે આપણા શરીરની અંદર ઘટી જાય, વૃદ્ધિ અંતઃસ્ત્રાવો ઉત્પન્ન નથી થતા, જો એ ઉત્પન્ન ન થાય તો માણસ કેવી ઢીંગણો રહી જતો. તો એ ઉત્પન્ન કરવા માટે હાઇપોથેલેમસ છે એ પિટ્યુટરી ગ્રંથિને ઉત્તેજિત કરે છે અને હાઇપોથેલેમસ ઉત્પન્ન કરે વૃદ્ધિ અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન કરે અહીંયાથી પિટ્યુટરી ગ્રંથિને મોકલે અને પછી આપણા શરીરની અંદર એનું પ્રસરણ થઈ જતું. આવી રીતે હાઇપોથેલેમસ બધા પ્રકારના અંતઃસ્ત્રાવોને ઉત્પન્ન કરે. જરૂરિયાત પ્રમાણે અંતઃસ્ત્રાવોને ઉત્પન્ન કરવામાં આપણા શરીરને મદદરૂપ થાય છે. એટલે ખાલી આપણે છે આ બધા કઈ ગ્રંથિ ક્યાં આવેલી છે એ આપણા માટે બહુ અગત્યનું હોય છે. તો એ આપણે પાકું કરી લેવાનું છે. હવે કે સમન્વિત વૃદ્ધિમાં અંતઃસ્ત્રાવ કેવી રીતે મદદ કરે ઉદાહરણ આપીને સમજાવવાનું છે. તો અંતઃસ્ત્રાવો વિવિધ ક્રિયાઓ સાથે સંકળાયેલા હોય. અંતઃસ્ત્રાવોનું કોઈ એક કામ ન હોય બરાબર. અંતઃસ્ત્રાવનું કાર્ય શું હોય કે શરીરની અંદર સંતુલન જળવાવું જોઈએ. આપણું માનવ શરીર છે તો એની અંદર વૃદ્ધિ થવી જોઈએ, વિકાસ થવો જોઈએ, ક્યારે એને ઓક્સિજનની જરૂરિયાત છે તો એ મળવું જોઈએ, પાચન સરળતાથી થઈ જવું જોઈએ, હૃદયના ધબકારા, એ બધી ક્રિયાઓનું નિયમન અંતઃસ્ત્રાવો કરતા હોય છે. તો એમની મદદથી ક્રિયાઓ સંતુલિત રીતે ચાલે શરીરની. થાઇરોઇડ ગ્રંથિમાંથી આયોડિન સભર અંતઃસ્ત્રાવ થાઇરોક્સિન સ્ત્રાવે. જો ખાસ બધું અંડરલાઈન કરજો મિત્રો બરાબર કે થાઇરોઇડ ગ્રંથિમાંથી કયો તો કે આયોડિન યુક્ત અંતઃસ્ત્રાવ થાઇરોક્સિનનો ઉદ્ભવ થતો હોય છે. તેના નિર્માણ માટે આયોડિન જરૂરી હોય. એમાં આયોડિન હોય એટલે થાઇરોક્સિન નામનો અંતઃસ્ત્રાવ છે એ થાઇરોઇડ ગ્રંથિમાંથી ઉત્પન્ન થાય જે આપણા ગળાના ભાગમાં આવેલી હોય છે. આહારમાં આયોડિન યુક્ત મીઠું ખાવાથી જરૂરી આયોડિન શરીરને મળી રહે જેથી થાઇરોક્સિન અંતઃસ્ત્રાવ સ્ત્રવે. આપણે બધાને ખબર છે ઘણી બધી એડવર્ટાઇઝમાં આવતું હોય કે આયોડિન યુક્ત જે મીઠું છે એ આપણે ખોરાકમાં લેવું જરૂરી હોય. તો થાઇરોક્સિન અંતઃસ્ત્રાવ છે ત્યારે જ ઉદ્ભવે જ્યારે આપણે આયોડિન યુક્ત મીઠું ખાધું. તો આયોડિન યુક્ત મીઠું ખાવી તો આપણે શરીરમાં આયોડિન પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે અને આપણે જે થાઇરોક્સિન અંતઃસ્ત્રાવ છે એ ઉદ્ભવે અને આપણા શરીરને પૂરતા પ્રમાણમાં આયોડિન મળી રહે. હવે થાઇરોક્સિન અંતઃસ્ત્રાવની અસરથી શું થાય તો કે કાર્બોદિત, પ્રોટીન અને ચરબીના ચયાપચયનું નિયંત્રણ કરે. જે થાઇરોક્સિન અંતઃસ્ત્રાવ છે એ ઉદ્ભવે આપણા શરીરની અંદર એનાથી એક ફાયદો એ થાય કે કાર્બોદિત, પ્રોટીન અને ચરબીનું ચયાપચય છે એ નિયંત્રણમાં રહે.
એટલે કે એ કાર્બોદિત પ્રોટીન અને ચરબીનું પાચન સરળતાથી થઈ જાય. શરીરની વૃદ્ધિ અને ઉત્કૃષ્ટ સંતુલન કરાવી શકે. શરીરની વૃદ્ધિ છે એ યોગ્ય પ્રમાણમાં થાય, બરોબર. આહારમાં આયોડિનની ઉણપ થાય તો થાઇરોક્સિન સ્રવતું નથી, પરિણામે ગરદન ફૂલે. આ ખામીને ગોચર કહેવાય. એક માર્કમાં ખાસ પૂછાય એવું છે આ મિત્રો કે જો ખોરાકની અંદર આયોડિનની ઉણપ હોય એટલે કે પૂરતા પ્રમાણમાં આયોડિન મળે નહીં શરીરને, તો થાઇરોક્સિન સ્રવે નહીં, કેમ કે થાઇરોક્સિન સ્રવવા માટે આયોડિન જરૂરી હોય. તો થાઇરોક્સિન સ્રવે નહીં તો આપણા ગરદન છે એ ફૂલાઈ જાય. ઘણા બધાને આ રોગ થતો હોય, બરોબર. સરકાર તરફથી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવતી હોય અને આ જે ખામી સર્જાય એને ગોઈટર કહે છે. ગોઈટર નામનો રોગથી પીડાય. અને થાઇરોક્સિનનો જો સ્રાવ ન થાય તો ગોઈટર નામનો રોગ થતો હોય છે, જે આપણે અગાઉ જોયેલું. હવે પિટ્યુટરી ગ્રંથિમાંથી સ્રવતા GH વૃદ્ધિ અંતઃસ્રાવની અસર. જો GH વૃદ્ધિ અંતઃસ્રાવ એટલે ગ્રોથ હોર્મોન્સ નામનો અંતઃસ્રાવ. એનો ફૂલ ફોર્મ એવું છે, ગ્રોથ હોર્મોન્સ. એ આપણી શરીરની વૃદ્ધિ અને વિકાસનું નિયંત્રણ કરે. ગ્રોથ હોર્મોન્સ છે એ આપણા શરીરના વૃદ્ધિ અને વિકાસ સાથે જોડાયેલો છે. જો બાલ્યાવસ્થામાં પિટ્યુટરી ગ્રંથિમાંથી GH નો સ્રાવ સર્જાય તો જો GH નો સ્રાવ ન થાય એટલે કે એની ઉણપ સર્જાય તો કદ નાનું રહી જાય અને પરિણામે શું થાય તો વામનતા છે. વામનતા એટલે મનુષ્ય ઠીંગણો રહી જાય. તો જ્યારે કોઈ પણ મનુષ્યની અંદર GH નો પૂરતા પ્રમાણમાં સ્રાવ ન થાય તો એની વૃદ્ધિ થતી નથી, એના શરીરનો વિકાસ થાય નહીં. એટલા માટે શું થાય તો કે વામનતા સર્જાય એટલે કે મનુષ્ય છે એ ઠીંગણો થઈ જતો હોય છે. અને જો GH નો વધુ પડતો સ્ત્રાવ થાય શરીરની અંદર તો કદ મોટું બને એટલે કે વિરાટકાય બને છે. એટલે આપણે જે કહીએ ને મનુષ્ય છે એની હાઈટ વધારે હોય, એનું કદ છે એ ચહેરો ગોરીલો બની જતો હોય, મોટો ચહેરો બની જાય અને વૃદ્ધિ અનિયંત્રિત રીતે થતી હોય ત્યારની ઘટના છે. તો જ્યારે GH નો સ્ત્રાવ ઘટે ત્યારે આપણામાં અંતઃસ્રાવની ઉણપ સર્જાય તો કદ નાનું રહે અને એને વામનતા કહેવાય. અને જો GH નો સ્ત્રાવ વધી જતો હોય તો આપણા શરીરની અંદર વિરાટકાય બને છે એટલે કે વૃદ્ધિ નિયંત્રણમાં રહેતી નથી. હવે એના પછી આગળ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન કે મધુપ્રમેહના કેટલાક દર્દીઓની સારવાર ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન આપીને કેમ કરવામાં આવે? મધુપ્રમેહ એટલે ડાયાબિટીસના કેટલાક દર્દીઓની સારવાર ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન આપીને શું કામ કરવામાં આવે? પ્રશ્ન આઈએમપી છે, ઘણી વખત બોર્ડની અંદર પૂછાયેલો કે જ્યારે વ્યક્તિના રુધિરમાં શર્કરાનું પ્રમાણ વધી જાય ને તો આપણે એને ડાયાબિટીસ કહેતા હોય. ડાયાબિટીસના દર્દીને આપણે બધા સાંભળ્યું હોય કે એને છે એ ગળ્યું ખાવાની મનાઈ હોય, કેમ કે ઓલરેડી એના રુધિરની અંદર શર્કરાનું પ્રમાણ વધી ગયું હોય. એટલા માટે એને પછી કાંઈ બહારથી કંઈ ગળ્યું ખાવાની જરૂર પડતી નથી. તો રુધિરમાં શર્કરાના પ્રમાણનું નિયંત્રણ સ્વાદુપિંડમાંથી સ્રવતા અંતઃસ્રાવ ઇન્સ્યુલિનની મદદથી થાય. જો આપણા શરીરની અંદર શર્કરાનું નિયંત્રણ કોણ કરે તો કે આપણા શરીરની અંદર ઇન્સ્યુલિન નામનો અંતઃસ્રાવ ઉત્પન્ન થાય એ આપણા શરીરની અંદર શર્કરાનું નિયંત્રણ કરતો હોય. પરંતુ જો કોઈ મનુષ્યની અંદર ઇન્સ્યુલિન નામનો અંતઃસ્રાવ ઉત્પન્ન ન થાય એનો મતલબ કે એને શર્કરાનું નિયંત્રણ થતું નથી, તો શર્કરાનું પ્રમાણ એના શરીરમાં વધી જાય, ગળિયાનું પ્રમાણ. તો એનું પ્રમાણ ઘટાડવા માટે આપણે એને ઇન્સ્યુલિન બહારથી આપવું પડતું હોય છે. એટલા માટે આપણે એને શું કરતા હોય કે ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન આપી અને એના શરીરમાં ઇન્સ્યુલિન દાખલ કરે. પછી એ ઇન્સ્યુલિન શું કાર્ય કરે તો કે એના શરીરમાં જે શર્કરાનું પ્રમાણ વધી ગયું હોય એને ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરે. એટલે એને છે એ દરરોજ ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન લેવા પડતા હોય છે. જે મનુષ્યને ઇન્સ્યુલિન ઉત્પન્ન નથી થતો એની વાત છે, અને જેને ઇન્સ્યુલિન ઉત્પન્ન થતો હોય એને ડાયાબિટીસનો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. અને ડાયાબિટીસ એવાને થાય કે જે વ્યક્તિના શરીરમાંથી ઇન્સ્યુલિનનું પૂરતા પ્રમાણમાં સ્ત્રાવ થતો હોય ને. એટલા માટે ડાયાબિટીસના જેને થયું છે એને ઇન્સ્યુલિન બહારથી આપવામાં આવે. ઇન્સ્યુલિનનું કાર્ય શું હોય તો કે શર્કરાનું પ્રમાણ છે એનું નિયંત્રણ કરે, આપણા શરીરની અંદર શર્કરાનું નિયંત્રણ કરતું હોય. ઇન્સ્યુલિનનું નિર્માણ કયા અંગમાંથી થાય એની વિગત આપો તો ઇન્સ્યુલિન એ કે જ્યારે વ્યક્તિના રુધિરમાં શર્કરાનું પ્રમાણ વધી જાય ત્યારે સર્જાયેલી ખામીને ડાયાબિટીસ કહેવાય. એ આપણને બધાને ખબર છે. રુધિરમાં શર્કરાનું પ્રમાણ નિયંત્રણ સ્વાદુપિંડમાંથી સ્રવતા અંતઃસ્રાવ ઇન્સ્યુલિનની મદદથી થાય. આ ખાસ આઈએમપી છે કે ઇન્સ્યુલિનનો સ્રાવ સ્વાદુપિંડમાંથી થતો હોય. આવો 1 માર્કની અંદર પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. તો સ્વાદુપિંડમાંથી સ્રવતા અંતઃસ્રાવ એટલે કે ઇન્સ્યુલિન કેમાંથી સ્રવે તો કે સ્વાદુપિંડમાંથી થાય. જે સ્વાદુપિંડમાંથી ઇન્સ્યુલિન યોગ્ય માત્રામાં ના સ્રવે તો રુધિરમાં શર્કરાનું પ્રમાણ વધી જાય અને ડાયાબિટીસ થાય.
તો જ્યારે આવા દર્દીને શું કરવું પડે તો કે ઇન્સ્યુલિન બહારથી આપવું પડતું હોય છે. એટલે ઇન્સ્યુલિન અને ઇન્જેક્શન દ્વારા ઇન્સ્યુલિન આપવામાં આવે અને શર્કરાના પ્રમાણને નિયંત્રણ કરવામાં મદદરૂપ થાય. બરાબર. આ જ વસ્તુ છે એ તમને એમ પૂછે કદાચ પ્રશ્ન કે ડાયાબિટીસ થવાનું કારણ, લક્ષણ અને નિવારણ. તો કારણ શું હોય કે ડાયાબિટીસ થવાનું કારણ કે શરીરમાં શર્કરાનું પ્રમાણ વધી જાય. લક્ષણ શું કે એના લક્ષણો એવું હોય આપણે બધાને ખબર જ છે. અને એનું નિયંત્રણ કેવી રીતે કરવું? તો લક્ષણ એના એવું કે શર્કરાના પ્રમાણનું નિયંત્રણ થતું નથી શરીરની અંદર. એટલા માટે છે એ ઘણા બધા બીજા અન્ય રોગોમાંથી પીડાતા હોય છે. તો એનું નિવારણ કરવા માટે એને ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન લેવા પડતા હોય છે. અંતઃસ્ત્રાવના સમય અને માત્રાનું નિયમન કઈ ક્રિયાવિધિથી થાય? ઉદાહરણ આપી સમજાવો. જો અંતઃસ્ત્રાવનું સમય અને માત્રાનું નિયમન પુનઃનિર્માણની ક્રિયાથી થઈ શકે. પુનઃનિર્માણની ક્રિયા કેવી રીતે? કે જો ઉદાહરણ જોઈએ આપણે કે જો રુધિરમાં શર્કરાનું પ્રમાણ વધી જાય તો તેની જાણકારી સ્વાદુપિંડના કોષો મેળવી પ્રતિચાર રૂપે વધુ ઇન્સ્યુલિનનો સ્ત્રાવ કરી શર્કરાનું પ્રમાણ નિયંત્રણ કરે છે. જ્યારે શર્કરાનું સ્તર રુધિરમાં ઘટી જાય તો ઇન્સ્યુલિનનો સ્ત્રાવ ઓછો થઈ જાય. જો અંતઃસ્ત્રાવનું નિયમન કેવી રીતે થાય? તો કેવી ક્રિયાવિધિથી થાય? માનો કે આપણા શરીરની અંદર શર્કરાનું પ્રમાણ વધી ગયું તો એ જે કોષો છે આપણા શરીરના એ સ્વાદુપિંડને સંદેશો મોકલશે અને એને છે વધારે પ્રમાણમાં ઇન્સ્યુલિન ઉત્પન્ન કરવા માટે પ્રેરણા આપશે. એટલા માટે છે એ પછી સ્વાદુપિંડ વધારે પ્રમાણમાં ઇન્સ્યુલિન ઉત્પન્ન કરશે અને આપણા શરીરની અંદર શર્કરાનું નિયમન કરશે. અને જો રુધિરની અંદર શર્કરાનું સ્તર ઘટી જાય તો પાછો ઓછા માત્રામાં ઇન્સ્યુલિનનો સ્ત્રાવ કરે સ્વાદુપિંડ. તો એવી રીતે છે એ સંદેશાનું વહન સતત થતું હોય છે. તો આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. આગળના ટોપિકમાં આપણે આગળના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું. અસ્તુ હરિઓમ.